ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਆਸਾ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾ। ਡਿਗਨ ਡੋਲਾ ਤਾਉ ਲਓ ਜੋ ਮਨ ਕੇ ਪਰਮਾ। ਭਰਮ ਕਾਟੇ ਗੁਰ ਆਪਣੇ ਪਾਏ ਬਿਸਰਾਮਾ। ਓਏ ਬਿਖਾਦੀਆ ਓਏ ਬਿਖਾਦੀ ਦੁਖੀਆ ਤੇ ਗੁਰ ਤੇ ਹੂਟੇ। ਹਮ ਛੂਟੈ ਅਬ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਓਏ ਹਮ ਤੇ ਛੂਟੈ ਰਹਾਉ। मेरा तेरा जानता तब ही ते बंधा। गुर काटी अज्ञानता तब छुट के फंदा। जब लग हुक्म ना बूझता तब ही लो दुखिया। गुर मिल हुक्म पछाणिया तब ही ते सुखिया। ना को दुश्मन दुखिया ना ही को मंदा। गुर की सेवा सेवको नानक खसमै बंदा। जो तो प्रेम खिलन का चाओ सिर धर तली गली मेरिया। इत मार्ग पैर तरी जै सिर दीजै कान ना कीजै। विसर नाही दातार अपना नाम दियो। गुण गावा दिन रात नानक चाओ हो। ज़ाहरा ज़हूर हाजरा हजूर सर्व कला भरपूर समर्थ गुरु। लोक परलोक दे रखियक भगत वशल ज्ञान दे सागर गुरुआं दे गुरु। धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी दी पावन पवित्र गोद हजूरी दे विच गुर शब्द दे नाल जुड़ बैठी जुड़ रही साध संगत। गुरु साहब ने कृपा की है, धनता दे योग बड़ भागे हाँ। सो समा महाराज जी ने सानू बख्शिश किया होया और साडा समा गुरु महाराज जी की मेहर दे नाल सफल चल रहा है। यात्रा सफल हो रही है। यात्रा सफल हो जाए प्राप्ति है। यात्रा सफल हो जाए प्राप्ति है। यात्रा शुरू ही ना होवे कुछ भी नहीं है। यात्रा अध विचकार रह जाए तो यात्रा अधूरी है। जीवन नूं एक यात्रा किया तो असी हाँ यात्री ते प्राहुणे बन के इस जग दे विच विचर रहे हाँ। बाणी दा फरमान है जैसे रैन प्राहुणे उठ चलसे प्रभात क्या तू रत्ता गृहस्थ स्यों सब फुल्लां की बागात। जिमें रात रह के अक्सर प्राहुणे अगले दिन या कुछ दिन बाद तुर जाते हैं अपने घर नूं।
महाराज जी कहते जिस घर दे विच तो रहना पिया है ये भी एक प्राहुणिया वांग ही घर है। दुनियादारी ये सारी एक प्राहुणिया की तरह है, जिमें प्राहुणे उठ के चले जाते ने, दिन चढ़ते अगले दिन या कुछ दिन बाद। इसी तरह महाराज जी कहते इस जग तो मनुख रुखसत हो जाता है, मतलब चला जाता है। कित्थे चला जाता है? जिथों आया सी, जिसने भेजिया सी उस कोल चला जाता है। पर यह गल वक्री है भी उस कोल पहुँचदा किहड़ा किहड़ा। तुरिया वैसे उधर नूं ही है, तुरिया उधर नूं ही है। जिवें छोटे छोटियां नहरां हुंदियां ने, सूए कह दिंदे आ, वो बड़ी तेज़ चलते होंदे ने। जिवें अपनियां नदियां हुंदियां ना, नदियां नूं ढकना होवे, नदियां दे पानी नूं ढकना होवे, ते फट्टे लगे होंदे ने वड्डे वड्डे। वो महकमे वालों वो फट्टियां नूं इदां उत्तों थल्ले बंद कर देंदे ने, सुੱਟ दिंदे ने, ते पानी रुक जांदा। जो फट्टे चकदे ने पानी खुल जांदा। जिवें सानूं दस्सिया जांदा भी पानी छड्डिया जा रहा है, तो पानी मतलब जो तां फट्टे चकते हैं, खोलते गेट जां कह दईए गेट खोलते ने, तो पानी फिर छाला मारदा भजदा है। जीवन दे विच जिहड़ी यात्रा है ये चलदी हुंदी है। इनू रोकिया भी जा सकता है, इसनू चलाया भी जा सकता है। जिवें पानी नू फट्टे जां गेट रोकते ने, ਉਹਦੀ स्पीड ਨੂੰ बंद करते हैं, बिल्कुल ਉਹਨੂੰ खड़ा ही कर देंगे ने। ਜਾਂ कोई छोटा मोटा सड़ियाँ असीं पानी दिंदे आ खेतां ਨੂੰ, ਉੱਥੇ नक्का ला दईदा, मिट्टी पट के जिधरों पानी वगदा ਹੁੰਦਾ उधर ला दईए। दूजे खेत ਨੂੰ ਜਾਂ खत्ते ਨੂੰ मूँह कर दईदा, ਉੱਥੋਂ ਵੱਟ ਜਿਹੜੀ है थोड़ी खुरच के ला के पट के उधर ਨੂੰ पानी मोड़ दईदा, उधर ਨੂੰ ਚੱਲ ਪਿਆ। दूजे पासों रोक के दूजे पासे चला दिता। मनुख दे अंदर महाराज जी कहते ने पंज बैठे ने, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार। जिहड़ी साडी जीवन की सोहनी यात्रा चल रही हुंदी है, इहदे विच कई बार ये अपनी अड़चन पा देंदे ने, रोक देंदे ने, वट बना देंदे ने, नक्का ला देंदे ने, भी अगे वधन नहीं देंदे। मन दे विचों ही आवाज़ आउंदी है भी ये जग मिठा, अगला किन डिठा खा पी लो। जिंदगी जिहड़ी है ये वार वार थोड़ो मिलती है। अक्सर लोग कहते ने जिंदगी नूं ये जिहड़ी है वार वार थोड़ो इसने मिलना। इस जिंदगी नूं रंगां दे विच, रसां दे विच मस्त कर लो, खा पी लो, खाया पिया करो, इदां लोग कहते ने अक्सर। पर बड़ी बार असीं बेनती कीती है बाणी तो सुन के। बाणी कहती है भी वो जीवन तैनों खाण पीण दे लई नहीं मिलिया, नहीं मिलिया, नहीं मिलिया। जीवन दिखावे दे लई नहीं मिलिया, नहीं मिलिया भी मैं अपना आप लोगों नूं दिखावां। ज़्यादा पैसे खर्च करके, ज़्यादा महंगे कपड़े पा के, ते ज़्यादा जिहड़ा खर्च करके मैं खाण पीण ते लोगों नूं दिखावां भी मैं बड़ा अमीर बंदा, मैं बहुत वड्डा हाँ। महाराज जी कहते तू ये चीज़ दिखाने नहीं आया। इस संसार के रसां नूं केवल तू ग्रहण करन दे लई नहीं आया। महाराज जी ने बाणी विच इत्थों तक लिखिया होया, खाना पीना हसना सौना विसर गया है मरना। खसम विसार कुआरी किन्नी त्रिग जीवन नहीं रहना। फिर असी पुछ सकते हाँ बई महाराज कादे लई आए हैं। जदों ये जूना दे विच भटकदा सी ना, इहदी कदी ना कदी अरदास पहुंची सी भी मैनू जूना दे विचों कढ लै। महाराज जी कहते तैनों मनुखी जामा दिन्ने आ, उहदे विच कर्म करके आ जा, कटा के आ जा, लेखा मुका के आ जा, फिर तैनों उत्थे लै आवांगे जिथे पहला सी।
ਕਹਿੰਦੇ 1,84 ਭਰਮ ਤੇ ਲੱਖਾਂ ਜਨਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਦੇਹੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। 1,84 ਭਰਮ ਤੈ ਦੁਰਲਭ ਜਨਮ ਪਾਇਓ ਏ। ਕਈ ਜਨਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਨੁੱਖਾ ਦੇਹੀ ਮਿਲੀ ਹੈ ਵੀ ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਪਿੱਛੇ ਦਾ ਲੇਖਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਉਸ ਨੂੰ ਮੁਕਾ ਕੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਾ ਕੇ, ਚੰਗੇ ਕਰਮ ਕਰਕੇ ਤੂੰ ਆ ਜਾ, ਤੈਨੂੰ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾ ਲਵਾਂਗੇ, ਰਲਾ ਲਵਾਂਗੇ। ਬਾਣੀ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਹੈ, ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਰਲੀਸ ਸੰਪੂਰਨ ਥੀਆ ਰਾਮ ਸੂਰਜ ਕਿਰਨ ਮਿਲੇ ਜਲ ਕਾ ਜਲ ਹੁਆ ਰਾਮ। ਤੈਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰੱਖ ਲਵਾਂਗੇ, ਤੈਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾ ਲਵਾਂਗੇ, ਤੂੰ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਫੌਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਬਈ ਆਹ ਟੈਸਟ ਪਾਸ ਕਰ, ਮੈਡੀਕਲ ਪਾਸ ਕਰ, ਰਿਟਨ ਪਾਸ ਕਰ, ਸਾਰੀ ਬੋਡੀ ਦਾ ਚੈੱਕਅਪ ਇਹ ਪਾਸ ਕਰ। ਜੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੂੰ ਨਿਕਲ ਜਾਏਗਾ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੈਨੂੰ ਅਸੀਂ ਭਰਤੀ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਭਰਤੀ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਫਿਰ ਭਰਤੀ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਰੰਗਰੋਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਠੇਠ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਨਿਚੋੜਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਪੱਕਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਔਰ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਪੱਕਾ ਹੋ ਕੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦਾ ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਡਿਊਟੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੰਸਾਰ ਇੱਕ ਅਖਾੜਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਤੈਨੂੰ, ਅਖਾੜਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਹਿਲਵਾਨ, ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲਵਾਨ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਗੁਸਾਈ ਦਾ ਪਹਿਲਵਾਨੜਾ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਗੁਸਾਈ ਦਾ ਮਾਲਕ ਦਾ ਪਹਿਲਵਾਨ ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਅਖਾੜੇ ਵਿੱਚ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਨੂੰ ਅਖਾੜੇ ਵਿੱਚ ਉਤਾਰ ਕੇ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਮੋਹ ਹੰਕਾਰ ਪੰਜਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਢਾਹ, ਇਹਨਾਂ 'ਤੇ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ, ਅਤੇ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾ, ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਇਨਾਮ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਕਿਹੜਾ? ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਢੋਈ ਦੇਵਾਂਗਾ, ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਦਰਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥਾਂ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਤੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰਾ ਕੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜ ਕੇ ਅਤੇ ਤੂੰ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਪਾਸ ਆ ਜਾ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਜੀਵਨ ਸਫਲ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗਾ, ਜਾਂ ਤੇਰਾ ਜੀਵਨ ਸਫਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਫਲ ਭਈ ਯਾਤਰਾ। ਜੀਵਨ ਦਾ ਸਫਲ ਹੋਣਾ ਹੀ ਸਾਡਾ ਮਕਸਦ ਹੈ। ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਹੋਣਾ ਹੀ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਏਮ, ਪ੍ਰਯੋਜਨ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਕਮਾਈ ਹੈ। ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਹੋਣਾ ਕਿਧਰੇ ਫਿਰ ਉੱਧਰ ਨੂੰ ਨਾ ਆਪਾਂ ਲੈ ਜਾਈਏ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸਾ ਕਮਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਬਣਾ ਲਈ ਜਾਵੇ, ਇਹਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਕਮਾਈ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਹਨੂੰ ਕਮਾਈ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਵਿਚਰ ਕੇ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਪ੍ਰੇਮ ਕਮਾਇਆ, ਅਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸੱਚ ਕਮਾਇਆ, ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਬਾਖੂਬੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੋਹਣੇ ਫਰਜ਼ ਨਿਭਾਏ, ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਵਿਹਾਰ ਕੀਤਾ, ਜਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਭਲਾ ਕੀਤਾ, ਜਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਨਾਮ ਭਜਨ ਸਿਮਰਨ ਕੀਤਾ, ਜਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਅਸੀਂ ਵੰਡ ਕੇ ਛਕਿਆ, ਜਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਰਾਹ ਪਾਇਆ, ਜਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਿਆਂ ਦੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਂਤ ਕੀਤਾ, ਠਾਰਿਆ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਕਮਾਈ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਬਰ ਸੰਤੋਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੇ, ਸਾਡੇ ਸਬਰ ਸੰਤੋਖ ਦਾ ਪਿਆਲਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਵੱਡਾ ਰਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਨਿਮਰਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੇ, ਅਸੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸੱਚ ਬੋਲੇ, ਕਿ ਝੂਠ ਦਾ ਸਾਥ ਤੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਕਿ ਝੂਠਿਆਂ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਮਤਲਬ ਦੀ ਖਾਤਰ, ਆਪਣੇ ਸਵਾਰਥ ਦੀ ਖਾਤਰ ਚਾਪਲੂਸੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੱਚ ਨੂੰ ਸੱਚ ਕਿਹਾ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਝੂਠ ਨੂੰ ਝੂਠ ਕਿਹਾ। ਜੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਕਮਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
गुस्ताखी माफ होर कली कथा कर देनी जां मत्था टेकना इनू कमाई नहीं कहंदे। कली बाणी सुन लैनी जां पढ़ लैनी इनू कमाई नहीं कहंदे। बाणी दे मुताबक चलण नूं कमाई कहंदे। बाणी दे मुताबक जीवन बतीत करन नूं ही कमाई कहा जाता है। तो जिस कोल इस तरह की कमाई है ओदी जीवन यात्रा जिहड़ी है मालक जी कहंदे ने सफल है। हर एक बंदे नूं अपने जीवन की सफलता और असफलता दा सारियां नूं खुद पता है। हर एक इंसान नूं अपने जीवन दे विच सफलता और असफलता दा पूरा ज्ञान है। मैं किन्ना क सफल हो चुका हाँ जां मैं किन्ना क सफल होना है जां मैं सफल हो ही नहीं सकिया, ये सारिਆਂ ਨੂੰ पता है। जे नहीं हो सकिया तो महाराज जी कहते फिर तू सफल होने की जुगती गुरु को पूछ ले, जां ਜਿਹੜੇ सफल होए ने उन्हां दे कोल बह जा उन्हां नूं पुछ ले भी तुसीं सफल किवें होए हो, तुहाडी सफलता दा राज की है, तुसीं जिंदगी दे विच तरक्की किवें कीती है, तुहाडी जिंदगी विच बहार किवें आई है। ये पुछो जाए सियाणियां, मतलब गुरमुखां कोल रब दे प्यारियां कोल जाके जुगती लै लाओ भी जिंदगी दे विच किवें चलना, गृहस्थ विच किवें चलना, अपने भैन भरावां नाल मित्रां दे नाल किवें वरतना। असी कहांगे सानू वरतना आउंदा है, नहीं आउंदा। मैं भी तुहाडे नाल हां, जे सानू वरतना आउंदा होवे असी किसे नाल लड़दे ना। असी फिर जवाब देवांगे मैं थोड़ो लड़िया ओ लड़िया, मैं थोड़ो बोलिया बुरा ओ बोलिया, भावें पहल किसी ने भी कीती होवे। ध्यान देना, जे किसी को फकीरी हैगी है ना, जे किसी को जुगती हैवी है ना, तो जे किसी ने सामने गलती की है फकीरी का मतलब तो तां ही है, किसी दे कोल बंदगी का फिर फायदा तो तां ही है। सामने वाला गलत होवे उसनों इस तरीके दे नाल मोल्ड कर देवे, वो मजबूर हो जाए हथ जोड़न ते भी वाकई ऐसी उहदे कोलों किरपा होवे, ऐसी उहदे पास दलील होवे। चंगे नूं ते चंगा की बनाना, वो तो ऑलरेडी चंगा है ही है। ध्यान देना, जिहड़ा चंगा बंदा, चंगा नौजवान, चंगा बच्चा, चंगी धी, चंगी नूंह, वो तो चंगे है ही ने। वो जिहड़ा चंगा नहीं उहदे नाल समा कटना, इनू कहंदे ने प्राप्ति, इनू कहंदे ने किरपा। बाबे नानक ने बिगड़िया नूं सुधारिया, बिगड़िया नूं। जिन्ने साडे भगत जन होए ने, रब दे प्यारे महापुरख होए ने, उन्हां दा वाह ज़्यादा करके बिगड़िया दे नाल पैंदा रहा। चंगे ते सही रस्ते तुरदे पे ने, चंगिया ने की करना किहों। गल ते वो है जिहड़ा बीमार है, गल ते ओहदी है जिहड़ा बिगड़िया होया, उन्नू सीधे राह पाउणा, उन्नू गल वकड़ी विच लैना। मैं तुसी सारे भैन भरा दे रूप दे विच, वड्डे छोटे दे रूप दे विच, जिहड़ा रुस गया उसनू मनाउणा, ये एक रब दी मेहर है। जिहड़ा टुट गया उन्नू जोड़ना, ये एक रब दी दित्ती कला है। जिहड़ा दूर चला गया उन्नू नेड़े लियाउणा, एक रब्बी गुण है। ये सारियां चीज़ां जीवन सफल करन वालियां हन। जिवें विचार शुरू किया ना भी जीवन सफल, जीवन सफल। देखो जीवन सफल उदों तक नहीं हुंदा जदों तक मनुख नूं चुनौतियां दा सामना नहीं करना पैंदा। जदों तक मनुख की जिंदगी दे विच चैलेंज नहीं आउंदे, चुनौतियां नहीं आउंदियां, उदों तक मनुख का संघर्ष आरंभ नहीं हुंदा। संघर्ष करन वाला ही सफल हुंदा है, ते संघर्ष करना ही उसनूं पैंदा जिहदे अगे चुनौतियां जां परेशानियां आउंदियां।
ਸਾਰੇ ਫਕੀਰਾਂ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਭਗਤ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਹਾਥੀ ਦੇ ਮੋਹਰੇ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਹਾਥੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਮੁਹਾਵਤ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਇਹਨੂੰ ਕੁਚਲੋ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਆ ਅਪਰਾਧ ਸੰਤਨ ਹੈ ਕੀਨਾ, ਬਾਂਧ ਪੋਟ ਕੁੰਚਰ ਕੋ ਦੀਨਾ। ਮੈਨੂੰ ਕੁੰਚਰ ਅੱਗੇ ਹਾਥੀ ਅੱਗੇ ਪਾਇਆ, ਮੈਂ ਤੇ ਭਲਾ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਫਿਰ ਭਲਾ ਹੈ ਨਾ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮਾਲਕ ਨਿਰੰਕਾਰ ਬੀਠਲ ਭਗਵਾਨ ਆਪ ਵਰਤ ਜਾਂਦਾ ਆਪ। ਅਹੰਕਾਰੀਆਂ ਨਿੰਦਕਾਂ ਪਿੱਠ ਦੇ ਨਾਮ ਦਿਓ ਮੁਖ ਲਾਇਆ। ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਖਹਿੰਦਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕਰਦਾ, ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਅਸੂਲ ਹੈ, ਕੁਦਰਤ ਕਦੇ ਵੀ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਕਿਸੇ ਦਾ ਰੱਖਦੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗਲਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਰਹਿਣਾ, ਮਾਲਕ ਉਸ ਨੂੰ ਜਨਾ ਦਿੰਦਾ, ਮਾਲਕ ਉਸ ਨੂੰ ਹੀ ਉਸ ਰਾਹ 'ਤੇ ਲੈ ਆਉਂਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗਲਤ ਰਾਹ ਪਾਉਂਦਾ ਜਾਂ ਗਲਤ ਰਾਹ 'ਤੇ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮਾਲਕ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਉਸ ਰਾਹ 'ਤੇ ਲੈ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੀਵਨ ਜਿਉਣਾ, ਜੀਵਨ ਜਾਚ ਜਾਂ ਜੀਵਨ ਦਾ ਮਕਸਦ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਬਾਣੀ ਦੱਸਦੀ ਹੈ। ਜੀਵਨ ਇੱਕ ਚੈਲੰਜ ਹੈ, ਜੀਵਨ ਇੱਕ ਲਾਈਫ ਇਜ਼ ਸਟਰਗਲ, ਜੀਵਨ ਇੱਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੈ। ਸੌਖੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਹੋਈ ਪ੍ਰਾਪਤ, ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਕਦਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਬੇਕਦਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਚਾਹੇ ਪੈਸਾ, ਚਾਹੇ ਪਦਾਰਥ, ਚਾਹੇ ਰਿਸ਼ਤੇ, ਚਾਹੇ ਪਿਆਰ। ਸੌਖਾ ਮਿਲ ਜਾਏ ਕੋਈ ਚੀਜ਼, ਸੌਖੀ ਚੀਜ਼ ਮਿਲ ਜਾਏ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਕਦਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਬੜੀ ਵਾਰ ਸੁਣਿਆ, ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਨਾਲ, ਦੇਰੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਨਾਲ, ਦੇਰੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਬਹੁਤ ਸਟਰਗਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪਦਾਰਥ, ਚੀਜ਼ ਜਾਂ ਸਫਲਤਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਬਹੁਤ ਕਦਰ ਕਰਦਾ। ਸੋ ਜੀਵਨ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਦਾਤ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਬੜੇ ਚਿਰੰਕਾਲ ਇਹ ਦੇਹ ਸੰਜਰੀ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਬੜੇ ਹੀ ਚਿਰਾਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਹੀਰੇ ਹਨ ਨਾ, ਹੀਰੇ ਗੁਰੂ ਦੇ, ਉਹ ਕਦਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬੇਕਦਰੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਫਰਮਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪਾਵਨ ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਬੇਕਦਰੇ ਨੇ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਰੈਨ ਗਵਾਈ ਸੋਏ ਕਹਿ, ਦਿਵਸ ਗਵਾਇਆ ਖਾਏ। ਹੀਰੇ ਜੈਸਾ ਜਨਮ ਹੈ ਕੌਡੀ ਬਦਲੇ ਜਾਏ। ਸੋ ਇਸ ਹੀਰੇ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸੰਭਾਲਣਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਫਰਮਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਡਿੱਗਣ ਡੋਲਾ, ਡਿੱਗਣ ਡੋਲਾ। ਇਹ ਡਿੱਗਦਾ ਹੀ ਡਿੱਗਦਾ, ਡਿੱਗਦਾ ਹੀ ਫਿਰਦਾ, ਡਿੱਗਿਆ ਹੀ ਫਿਰਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬਚਣਾ, ਡਿੱਗੇ ਨਾ ਡੋਲੇ। ਦ੍ਰਿੜ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹਨੂੰ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰ ਲੈ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਲਾਇਆ। ਜਿਹੜਾ ਡੋਲਦਾ ਰਹਿਣਾ, ਡੁੱਲਦਾ ਰਹਿਣਾ, ਡਿੱਗਦਾ ਰਹਿਣਾ। ਡਿੱਗਣ ਡੋਲਾ ਤੋ ਲਓ ਜੋ ਮਨ ਕੇ ਭਰਮਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਡਿੱਗਦੇ ਉਹ ਨੇ, ਡੋਲਦੇ ਉਹ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਭਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਏ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਭਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਭਰਮ ਦਾ ਦੂਜਾ ਰੂਪ ਦੁਬਦਾ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਕਲੀਅਰ ਨਾ ਹੋਣਾ, ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਸਾਫ਼ ਨਾ ਹੋਣਾ। ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਚੁਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਖੜ ਜਾਏ ਤੇ ਰਸਤੇ ਦਾ ਪਤਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਕਦੀ ਸੱਜੇ ਜਾਵੇ, ਕਦੀ ਖੱਬੇ ਜਾਵੇ, ਕਦੀ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਤੀਜੇ ਚੌਥੇ ਪਾਸੇ ਜਾਵੇ, ਰੁਕੀ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਜੇ ਕੋਈ ਐਸਾ ਰਾਹੀ ਮਿਲ ਜਾਏ ਜਿਹੜਾ ਉਧਰ ਨੂੰ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਕਹੇ ਆ ਬਹਿ ਜਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ, ਮੈਂ ਵੀ ਉਧਰ ਹੀ ਜਾਣਾ,
ਬੰਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਨਿਡਰ ਹੋ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਸਹੀ ਰਸਤਾ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਡੋਲਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਰਸਤਾ ਮਿਲਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅਗਨ ਸਾਗਰ ਬੂਢ ਸੰਸਾਰਾ, ਨਾਨਕ ਬਾਂਹ ਪਕੜ ਸਤਿਗੁਰ ਨਿਸਤਾਰਾ। ਭੁੱਲੇ ਮਾਰਗ ਅਸੀਂ ਉਸ ਚੁਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜ ਗਏ ਜਿੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਇਹ ਰਾਹ ਮਾਲਕ ਦੇ ਦਰ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ, ਇਹ ਦਰ ਮਾਇਆ ਦੇ ਦਰ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ, ਇਹ ਰਸਤਾ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ, ਇਹ ਰਸਤਾ ਦੁਬਿਧਾ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂ ਨਰਕ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਗਿਆਨ, ਪਰ ਰਸਤਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੀ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਗਿਆਨ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਕੋਲ ਗਏ ਤੇ ਭੁੱਲੇ ਮਾਰਗ ਜਿਨੇ ਬਤਾਇਆ, ਐਸਾ ਗੁਰਵਡ ਭਾਗੀ ਪਾਇਆ। ਸਿਮਰ ਮਨਾ ਰਾਮ ਨਾਮ ਚਿਤਾਰੇ, ਬਸ ਰਹੇ ਹਿਰਦੇ ਗੁਰਚਰਨ ਪਿਆਰੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਬਾਂਹ ਫੜ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਧਰ ਆ ਜਾ, ਉਧਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਉਧਰ ਤੇਰੀ ਸੇਫਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਧਰ ਤੇਰਾ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇਰਾ ਫਾਇਦਾ ਕਿਹੜੇ ਰਸਤੇ 'ਤੇ ਹੈ? ਗੁਰਮਤਿ ਮਾਰਗ। ਤੇਰਾ ਗੁਰਮਤਿ ਦਾ ਮਾਰਗ ਹੀ ਤੇਰਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਲਕਸ਼ ਜਾਂ ਰਸਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਰਗ ਤੁਰ ਪੈ। ਗੁਰੂ ਬਾਂਹ ਫੜਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਰਸਤੇ 'ਤੇ ਤੋਰ ਦਿੰਦਾ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨੇ ਰਸਤੇ 'ਤੇ ਤੋਰਿਆ ਫਿਰ ਮੰਜ਼ਿਲ ਦੂਰ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਮੰਜ਼ਿਲ ਵੀ ਨੇੜੇ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਰਸਤਾ ਸਹੀ ਮਿਲ ਜਾਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਰਸਤਾ ਸਹੀ ਮਿਲ ਜਾਏ ਫਿਰ ਮੰਜ਼ਿਲ ਦੀ ਆਸ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਜੇ ਰਸਤੇ ਹੀ ਗਲਤ ਪੈ ਜਾਏ ਫਿਰ ਮੰਜ਼ਿਲ 'ਤੇ ਕੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪਹੁੰਚਣਾ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇ ਦੱਖਣ ਨੂੰ ਅਤੇ ਗੱਡੀ ਘੁਮਾ ਦੇਵੇ ਉੱਤਰ ਨੂੰ, ਅਤੇ ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੂਰ ਚਲਾ ਜਾਣਾ। ਅਤੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਰਸਤਾ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਜਿੱਧਰ ਤੂੰ ਜਾਣਾ ਤੇਰੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਇਸ ਦੱਖਣ ਵੱਲ ਹੈ, ਉੱਤਰ ਵੱਲ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਅਤੇ ਉਹ ਦੱਖਣ ਵੱਲ ਗੱਡੀ ਮੋੜ ਦੇਗਾ। ਜਿੰਨੀ ਤੇਜ਼ ਜਾਏਗਾ ਉਨੀ ਛੇਤੀ ਪਹੁੰਚ ਜਾਏਗਾ। ਰਾਹ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਉਸ ਮਾਰਗ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਣ ਵਾਲੇ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਦਰਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿਸ ਨੇ? ਭੁੱਲੇ ਮਾਰਗ ਜਿਨੇ ਬਤਾਇਆ, ਐਸਾ ਗੁਰਵਡ ਭਾਗੀ ਪਾਇਆ। ਸੋ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਡੋਲਦੇ ਉਹ ਨੇ, ਡਿੱਗਦੇ ਉਹ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਭਰਮ ਹਨ। ਭਰਮ ਕਾਟੇ ਗੁਰ ਆਪਣੇ ਪਾਏ ਵਿਸਰਾਮਾ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਕੀ ਕਰਦਾ? ਗੁਰੂ ਭਰਮ ਕੱਟ ਦਿੰਦਾ। ਭਰਮ ਕੇ ਪਰਦੇ ਸਤਿਗੁਰ ਖੋਲ੍ਹੇ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਭਰਮ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਅਨੇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭਰਮ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਸੀ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਨੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਉਦਣ ਹੀ ਭਰਮ ਪਾ ਦਿੱਤੇ, ਜੰਮਦੇ ਹੀ ਭਰਮ ਪਾ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਸਾਡੇ ਜੰਮਦੇ ਹੀ ਭਰਮ ਪੈ ਗਏ। 9 ਮਹੀਨੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਜਿੱਦਣ ਕਹਿੰਦੇ ਜੰਮਿਆ ਉਦਣ ਕਹਿੰਦੇ ਸੂਤਕ, ਉਦਣ ਹੀ ਭਰਮ ਪੈ ਗਿਆ, ਸੂਤਕ ਦਾ ਭਰਮ ਪੈ ਗਿਆ। ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੂਤਕ ਦਾ ਭਰਮ ਪਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਸ ਔਰਤ ਦੇ ਕੋਲ ਜਿਸ ਨੇ ਬੱਚਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ ਉਹ 'ਤੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬੰਦਿਸ਼ਾਂ ਲਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਕੋਈ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਦੇ ਲਈ ਲਾਂਦਾ, ਕੋਈ 1.25 ਮਹੀਨੇ ਲਈ, ਕੋਈ ਸ਼ਾਇਦ 40 ਦਿਨ ਦੀ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਮਨੌਤਾਂ ਹਨ। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਭਰਮ ਉਦਣ ਤੋਂ ਹੀ ਪਾ ਦਿੱਤੇ। ਫਿਰ ਜਿਉਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਜੀਵਨ ਦੀ ਹੋਈ ਫਿਰ ਭਰਮ ਹੀ ਭਰਮ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਭਰਮ ਕਾਟੇ ਗੁਰੀ ਆਪਣੇ ਪਾਏ ਵਿਸਰਾਮਾ। ਭਰਮ ਪਾ ਕੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੇ ਹੀ, ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਨੇ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਡਰਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸਾ ਭਰਮ ਪਿਆ, ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਉਹ ਡਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਵੀ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਡਰ ਪਾ ਦਿਓ, ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਉਹ ਡਰਦਾ ਹੀ ਰਹੇਗਾ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਭਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਣਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਭਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਾਉਣਾ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਫਰਮਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਭਰਮ ਕਾਟੇ ਗੁਰ ਆਪਣੇ ਪਾਏ ਵਿਸਰਾਮਾ। ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰੋਂ ਭਰਮ ਕੱਢ ਦਿੱਤੇ, ਭਟਕਣਾ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਅਤੇ ਪਾਏ ਵਿਸਰਾਮਾ। ਵਿਸਰਾਮ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਟਿਕਾਓ।
ਜਦੋਂ ਭਰਮ ਗੁਰੂ ਨੇ ਕੱਢ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਟਿਕਾਓ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਫਰਮਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਇੰਝ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਭਰਮ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰੋਂ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ ਸਾਨੂੰ ਟਿਕਾ ਮਿਲਣਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਭਰਮ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਬੰਦਾ ਕਿਸੇ ਫੈਸਲੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਹੀ ਨਾ ਸਕੇ, ਦੁਬਿਧਾ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹੇ, ਹਾਏ ਕਰਾਂ ਜਾਂ ਨਾ, ਬੋਲਾਂ ਜਾਂ ਨਾ, ਕਿਧਰੇ ਆ ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਕਿਧਰੇ ਆ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ। ਬਸ ਉਹ ਦੁਬਿਧਾ ਭਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਭੁਲੇਖੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਡਾਊਟ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕੰਡੇ ਨੂੰ ਕੱਢ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਡਾਊਟ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਤੀਤ ਕਰਦਾ ਉਹਦਾ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਡਾਊਟ ਹੋਵੇ, ਭੁਲੇਖਾ ਹੋਵੇ, ਸ਼ੱਕ ਹੋਵੇ, ਨਾਲ ਹੀ ਕਲੀਅਰ। ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਿਉਣਾ। ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਅੰਦਰ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਕੱਢ ਦੇਣਾ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਸਿਖਾਇਆ। ਉਹ ਸੱਚ ਬਣ ਕੇ ਨਿਕਲੇ, ਉਹ ਹੱਕ ਬਣ ਕੇ ਨਿਕਲੇ, ਉਹ ਸੱਚ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬਣ ਕੇ ਨਿਕਲੇ, ਉਹ ਗਿਆਨ ਬਣ ਕੇ ਨਿਕਲੇ, ਨਾ ਕੁਝ ਹੋਰ ਬਣ ਕੇ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਜਿੱਦਣ ਦਾ ਭਰਮ ਗੁਰੂ ਨੇ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ, ਮਨ ਟਿਕਾਓ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ। ਮਨ ਟਿਕਾਓ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ। ਭਰਮ ਇੱਕ ਕੰਡਾ ਹੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ, ਜਾਂ ਇੰਝ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਸਿੰਪਲ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ, ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਵੀ ਬੋਝ ਪਿਆ ਰਹਿਣਾ ਇੱਕ ਭਰਮ ਦੇ ਵਾਂਗੂ ਹੀ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਬੋਝ ਨੂੰ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ ਤੇ ਗੱਡੀ ਫਿਰ ਲੀਹ 'ਤੇ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਟਿਕਾਓ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰੋਂ ਭਰਮ ਦੁਬਿਧਾ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਕੇ, ਓਏ ਬਿਖਾਦੀ ਦੋਖੀਆ ਤੇ ਗੁਰ ਤੇ ਹੋਟੇ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਵੈਰੀ ਸੀ ਨਾ, ਝਗੜਾਲੂ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਦਵੈਸ਼, ਕਲਪਨਾ, ਨਿੰਦਿਆ, ਚੁਗਲੀ, ਝੂਠ, ਧੋਖਾ, ਫਰੇਬ, ਲੋਭ, ਅਹੰਕਾਰ, ਕਾਮ, ਕ੍ਰੋਧ, ਮੋਹ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਓਏ ਬਿਖਾਦੀ ਦੋਖੀਆ ਤੇ ਗੁਰ ਤੇ ਹੋਟੇ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿੱਛੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਹਟ ਗਏ। ਮਤਲਬ ਮੈਨੂੰ ਦੁਖੀ ਕਰਨੋਂ ਇਹ ਹਟ ਗਏ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਦੁਖੀ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਓਏ ਬਿਖਾਦੀ, ਓਏ ਬਿਖਾਦੀ। ਬਿਖਾਦੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਝਗੜਾਲੂ, ਦੋਖੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਾੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਨੂੰ ਬਿਖਾਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਬਖਾਦੀ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਇਹ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹਟ ਗਏ, ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਗਏ। ਗੁਰੂ ਦਾ ਜਲਾਲ ਦੇਖ ਕੇ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਰੂਪ ਦੇਖ ਕੇ ਇਹ ਦੂਰ ਚਲੇ ਗਏ, ਇਹ ਭੱਜ ਗਏ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਹਮ ਛੂਟੇ ਅਬ ਉਹਨਾਂ ਤੇ, ਓਏ ਹਮ ਤੇ ਛੂਟੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਪਾਸੋਂ ਸਾਡੀ ਖਲਾਸੀ ਕਰਾ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਉਹ ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਖਹਿੜਾ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਫਿਕਰ